عفیفہ بنت حافظ محمد نازی، یہ بچی آئی اپنی تقریر پیش کریں. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی. برادران اسلام اور قابل قدرت شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی رسالت کر رہی ہوں. میری بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کی روبرو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع گفتگو بناتی ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کے کیا مجال ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسے کہ شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا شعر ہے، جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی فرمایا: ما ان مدحت محمد بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. میری بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں. ہاں، میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے. قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، اے محبوب رب امام رسول و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں میں بیس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ نظام مکمل تھا. عدالت و انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی. شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی. نفرت و ظلمت، شقاوت و عداوت کا دور دورہ تھا. بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب اس میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاد لایا. قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں سائدایان لات و عزا کو رشید و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وسط و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکے میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال عبداللہ حلق کے جگر کو، عبد المطلب کے نور نظر دخشنبے کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار نے نور فیض حاصل کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے. پورے مکے میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت قضا و کفر قضا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے. لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے ہیں. گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے. چاروں سمت سے بس ایک ہی
आवाज सुनाई दे रही है, एक वाला आ गया, एक वाला आ गया। वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब, वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब। उजरा हुआ चमन था गुलिस्तान कर गए। मेरे कल्बो जिगर के साथियों, हजरत आमना खुद फरमाती है कि मेरा नूरे नजर लगते जिगर इस वक्त कलाम तो नहीं कर सकता था, लेकिन उनका शहादत से कुछ इशारा कर रहा था। वो इशारा क्या था? वो इशारा अशहदु अल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह का इशारा था। कल्बे आमना में मुसरत और खुशी की हद ना रही जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को देखा, लेकिन कुछ गम के असरात भी है। फरमाती है कि काश आज अब्दुल्ला होते तो इस लगते जिगर को जो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है देखकर कितने खुश होते और खिलौना वगैरह लाते। गैब से आवाज सुनाई देती है कि ए आमना फिक्र मत करो, मैं इसका रब हूँ, मुरब्बी भी, उस्ताद भी, सब कुछ मैं ही हूँ उसका। अगर ये बच्चा खिलौना मांगे तो चांद को खिलौना बना दूंगा, अगर शेरो तफरीह को दिल चाहे तो मिराज के बुला लूंगा, अगर कोई शहादत तलब करे तो पत्थरों से भी कलमा पढ़ा दूंगा। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब आते हैं और सवाल करते हैं, ए आमना कोई नाम सोचा है? आमना कहती है कि जब से ये बच्चा पैदा हुआ है ज़बान पर काबू है, ना के कल्ब पर। ज़हन में कई नाम आते हैं लेकिन कल्ब पे दस्तक होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, सुभान अल्लाह, ए आमना, इस नाम का और इस नाम का बच्चा मैंने पूरे जज़ीरतुल अरब पर ना देखा और ना सुना। आमना कहती है कि आपने तो नाम नहीं सुना होगा, इस जैसा बच्चा भी पूरे जज़ीरतुल अरब ही क्या पूरे दुनिया में मौजूद नहीं है। ये वो बच्चा है जिसकी तारीफ खुद रब्बुल कायनात करता है। वरफ़अना लका ज़िक्रक। मिल्लत इस्लामिया के पास मानो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद ही नहीं था बल्कि उन्वान बन गया था। आपको तमाम मुहासिन एक खूबसूरत गुलदस्ता बना दिया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हजरत आदम की सूरत थी, हजरत शीश की मारिफत थी, हजरत नूह की शजाअत थी, हजरत इब्राहिम के अखलाक थे, हजरत इस्माइल की ज़बान थी, इसहाक वाली रज़ा, सालेह वाली फसाहत थी, लूत वाली हिकमत, याकूब वाली बसारत थी, मूसा वाला जलाल, अय्यूब वाला सबर था, यूनुस वाली इताअत, यूसुफ वाला जहाद था, मूसा इलियास वाला कार, यहया वाली अज़मत थी। मेरा नबी सारे अंबिया अलैहिस्सलाम का एक खूबसूरत गुलदस्ता था। उसके बाद तकदीरे हलीमा की जागी रहमत के बादल छाते हैं, तकदीरे हलीमा की जागी रहमत के बादल छाते हैं, घर जगमग जगमग होता है, तशरीफ मोहम्मद लाते हैं। हजरत हलीमा बुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दुबली पतली सवारी पर सवार होती है। ये दुबली पतली सवारी को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की बरकत से कुव्वत और ताकत अता होती है और काफिला वालों की सवारियों से आगे निकल जाती है। सभी हैरत और जोजा होते हैं कि हलीमा की दिली कमजोर सवारी को कुव्वत और ताकत कहां से मिली, कितनी तेज चल रही है। जब हलीमा घर पहुंची तो पूरा घर अनवारों बरकत से पुर था। सुभान अल्लाह हलीमा की शान। मुहम्मद की कहलाई मादर हलीमा, मुहम्मद की कहलाई मादर हलीमा, तेरी शान अल्लाहु अकबर हलीमा। तेरी बकरियों को पानी पिलाए, तेरी बकरियों को पानी पिलाए, जो है साकी आबे कौसर हलीमा। बरादराने इस्लाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाब का दौर भी अजीब है। मोहसिन इंसानियत अपने सजा के हमरा शाम का सफर फरमाया। तिजारत की गरज से रास्ते पर एक राहिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और तौरात की तमाम अलामत पर गौर किया तो अबू तालिब से कहा कि इस बच्चे को आगे मत ले जाओ, जो अलामत मैंने तौरात में पढ़ी थी वो तमाम उसके अंदर पाई जाती है। शायद कि आखिरी ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से वापस रवाना हो गए। इस सफर में अबू तालिब को बहुत नफा हुआ। मोहसिन इंसानियत जिस तरह अखलाकन व किरदारन खूबसूरत थे, उसी तरह उसका जमाल के एतबार से भी खूबसूरत है। हजरत आयशा सिद्दीका खुद फरमाती है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर उन मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी थी। अगर वो महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेते तो अपने दिल काट देते। अगर मैं हुस्न सिफाती व जमाली कमाली ज़ाती बयान करने की कोशिश करती हूँ तो शेख अदवी रहमतुल्लाह अलैह का शेर याद आता है। बलगल उला बिकमालिही
اس عنوان پر بحث کی جائے۔ جب شمس و قمر نے خاتم النبیین ختم الرسل عقائق الہادیہ سبل کو دیکھا تو پکار اٹھے۔ سہن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، سہن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔